वेलकम टू ऑल। आशा करी आपण समस्ते खुशी रे थिबे। तो आमे आलोचना करुथिले जो हमर हिस्ट्री सिलेबस रो जो हमर टीजीटी आर्ट्स हिस्ट्री सिलेबस रो जो हमर थिला वर्ल्ड वार 1 रो कजेस एंड कॉन्सिक्वेंसेस। तो आमे कजेस गुडा गुटे गुटे करी आलोचना करुथिले। तो आज रो एही नुआ क्लास रे आमे आलोचना करिवा आउ किछि कारण जो कारण कि आमर प्रथम विश्वयुद्ध पई मुख्य भाव रे दायी थिला बुझिजंती। तो आमे प्रथमे जेते बेले आमर फास्ट पार्टी क्लास टी हेतला तो आमे सेते बेले देखिथिले जे आमर कोन होउछि ना आमर प्रथम कारण रे आमर कोन अछि जे अलायंस सिस्टम रे जो स्टार्ट हेतला तो से जेहेतु अलायंस सिस्टम टा स्टार्ट हैला तो ता फल रे कोन हैला जे आमर यूरोप रो मुख्यतः आमर यूरोप रो ता सहित एशिया रो मध्य आमर जो मुख्य शक्ति माने थिले बुझिसंती मुख्य जो शक्ति माने थिले से माने कोन कले ना निज निज भितर चुक्ति सामरिक चुक्ति आमे कहि परिबा स्वाक्षर करी हैला पूरा विश्व को दी भाग रे विभक्त कर देई थिले। शेष को आसिला बेल को कोन हेतला ना आम पृथ्वीटा हैला सब विश्वटा आमर कोन हेतला दी भाग रे विभक्त हेई जेतला हैला। प्रत्येक पक्ष रे कोन कोन थिले प्रत्येक गोष्ठी रे गोटे गोटे के थिला मुख्य शक्ति बुझिछन मुख्य शक्ति आमे कहि परिबा से टाइम रो से माने भाग हेई जेतिले सेटा आमर थिला प्रथम कारण। तापर द्वितीय कारण आमे देखिबा तो द्वितीय कारण रे आमर जे अछि देखंतु एठारे मेंशन अछि आमर उग्र जातीयतावाद हैला आमर कोन अछि उग्र जातीयतावाद ता माने आमर नेशनलिज्म कहूचे जो आमर एक्सट्रीम केस रे जो नेशनलिज्म टा रहिता है मु कहूची देखंतु नेशनलिज्म देश पई प्रेम जातीयतावाद रहिबाटा भलो बुझीला रहिबाटा भलो किंतु से जेते बेले सेटा एक्सट्रीम लेवल को पलेइबो उग्र रूप धारण करिवो सेते बेले साहा बहुत कोन असुविधा करिवो बुझंती सेही बोलिया सिचुएशन से टाइम रे पळे आसिला हैला। विश्वयुद्धर ठीक आगरू से बोलिया सिचुएशन देश देश मानकर मुख्य शक्ति मानक भितर आसी जाइतिला सेटारे लोक माने तथा सैन्य माने कोन भाबुथिले ना निज देश होउची सबुठु बलशाली निज देश को छाड़ी दिले आउ कौन सी देश नहांती निज देश पई मरिबा निज देश पई ता माने अन्य को मारिबा होउची आमर लक्ष्य एही भलिया ता माने चिंताधारा रे उद्बुद्ध हेई जाउथिले। ता फल रे से माने कोन करले ना अन्य सहित लढिले हैला एवं निजर प्राण त्याग करने सहित अन्य मानक मध्य कौन कले असुविधा रे पकईले साधारण जनता माने मृत्युवरण करथिले। एहा व्यतीत आउ कौन होता जो देशर नेता माने थिले तथा जो ता माने आमे कहिबा सेनापति हैला चांसेलर राजा माने से माने मध्य कौन करुथिले ना निजर सैन्य मानकु लोक मानकु एपरि उद्बुद्ध करुथिले जे से माने निज देश को भल पाइबे अत्यधिक उग्र रूप तामाने एक्सट्रीम नेशनलिज्म फिलिंग्सटा से माने क्रिएट करि दउथिले जहा फल कि साधारण जनता मन रे अन्य देश प्रति एक घृणा भाव जन्मी जाउथला। तो सेटा एठारे लेखाई बुझी पारुछंती। तो ताहा फल रे कोन हैला ना जेते बेले अन्य देश मानक सहित सम्मुखीन हेले बा युद्ध क्षेत्र रे से माने लढिले हैला ए प्रकार परिस्थिति हो गला एवं ताहाकू आमे उग्र जातीयतावाद बोली कहिताउ। सिंपल आपण एते मने रखंतु ए कारण रे एमती किछि हमर बुझिबार जिनिस नाही हैला। तापर आमे नेक्स्ट कारण हमर जोटा अछि से नेक्स्ट कारण को देखिबा। तो एठारे देखंतु एटा जो एक्सप्लेन करा हेछि सेटा आमे हल्का फुल्का टिके देखिकी पळेवा हैला। आउ गोटे कथा कि आमे जो पुस्तकटा फॉलो करे जो आमर ओडिशार बही जो अच्छी नवम श्रेणी इतिहास बही तो सेटा को आमे फॉलो करूचे जोटा कि मो अनुसार सेटा ही आपनको पई सफिशिएंट बुझो सेटा ही सफिशिएंट आपण सेटा को रिपीटेडली पढ़ंतु एमसीक्यू प्रैक्टिस करंतु ता छडा आमे ए सेशनटा सरिले निहाती भाव में किछटा एमसीक्यू मध्य आनिबा आ एमसीक्यू माध्यम रे मध्य आलोचना करबा। तो चलांतु एटा जो
देखा आम देखो उग्र जातीयतावाद देखो एठारे उग्र जातीयतावाद देशगुड़िक केवल निज देश को भल पाइले एवं निज देश स्वार्थ साधन पर चिंता कले अन्य देश मान जो मैंने रोच से भी मनीष बुझुंट सेमती ह्यूमानिटीर जो फिलिंगटा थिला सेटा से टाइम रे तामाने कौन है भैनिश हो गला तामाने उभे गला है फल से माने कौन है देखो फल से मध्य पड़ोशी देशर नागरिकों प्रति ईर्षा विद्वेष और प्रतिद्वंदितामूलक मनोभाव जागृत है तापरे मु कही जो बृहत शक्ति माने थिले मुख्य शक्ति माने थिले से माने मध्य उद्बुद्ध कराउथिले यूरोप रे प्रत्येक बृहत राष्ट्र निजक अन्य मानक अपेक्षा उत्कृष्ट बोली मने कले जमती जर्मनी है इंग्लैंड है समस्ते कौन कले मुख्यतः जर्मनी है पृथ्वी सब शक्तिशाली राष्ट्र भाव निजक परिगणित करने चेष्टा करुला एवं परवर्ती समय से ही रास्ता से जाकि तार निज कार्यकलाप कला से आम परवर्ती समय बुझा तो यही गुड़ा थिला आमर सबुठ मुख्य कारण द्वितीय कारणटा कौन उग्र जातीयतावाद एक्सट्रीम नेशनलिज्म जो फिलिंगटा क्रिएट कर दौले एटा हार्मफुल होता बुझुंट एटा बहुत कौन है असुविधार सम्मुखीन होते साधारण जनता माने एवं ये जिनटा टिके टिके होगी बढ़ी बढ़ी कि आमर लास्ट को कौन हो गला गोटे बड़ युद्ध रे समस्ते लिप्त रहीगले है एवं यहीटा ही कौन होगा आमर सॉरी प्रथम विश्व युद्धर एक मुख्य कारण है तापर आम नेक्स्ट देखा आमर देखो एठारे अच्छी आमर नेक्स्ट अच्छी कौन सामरिक प्रतियोगिता जो आम मिलिटारिज्म बोली कहूचे कौन कहूचे मिलिटारिज्म बोली जो आम कहूचे सामरिक प्रतियोगिता है कंपटीशन लगी रहा किए केते युद्धास्त्र बने पारुची किए निजर सामरिक शक्ति को केते सुदृढ़ करि पारुची केते शक्तिशाली करि पारुची से ऊपर प्रत्येक देश कौन कले ना निज निज मध्य लड़िवा लगिले केमती लड़िवा ना से माने कौन करुले निजर सैन्य बाहिनी संख्या बढ़ई देवे नुआ नुआ टैंक बाहर करेंगे नुआ नुआ बुड़ा जहाज बाहर करेंगे बुझुंट एवं ताकू देखिकी आउ गोटे देश मध्य कौन कला से मध्य आउ किसी नुआ नुआ जिनिस बनैला जमती कि तार प्रतिद्वंदीता जो अच्छी ओपोनेंट जो अच्छी ताकू से टक्कर दे पारिबो हैला से भलिया सामरिक प्रतियोगिता चालू रहिला आउ गोटे कथा ये आप मन रखिए कि प्रत्येक देश से टाइम रे कौन होता ना जो बृहत राष्ट्र माने थिले से माने कौन करुले ना निजर गोटे गुप्तचर संस्था मध्य रखुले ता फल कौन होता ना गोटे देश रे कौन होउची सेटा तार जो ओपोनेंट अच्छी से जानी पारुला बुझुंट कौन सेठारे डेवलपमेंट होची कौन नुआ नुआ इन्वेंशन चलुची से सब ताने कौन होता से टाइम रे जानी पारुली गुप्तचर संस्था द्वारा है तो युवा ये अच्छी विशेष किसी बुझार जिनिस ना जिते मुझे कहली से ही आपण सफिसीयंट देखो नुआ नुआ जेहेतु जंत्रपाति युद्धास्त्र नुआ नुआ इन्वेंट है नुआ नुआ ताने बनिले कौन हम जदि युद्ध क्षेत्र में से माने यूज हे ताहले बहुत क्षयक्षति है बहुत क्षयक्षति करटा ही ये मेनसन अच्छी है ही एठारे अच्छी आम एठारे बेसी टाइम वेस्ट करवा ना आउ गोटे कथा देखो से जदि देखो कौन देश जदि कहीदला कि मु मोर सामरिक शक्तिटा वृद्धि करिछि ताहले तार जो प्रतिद्वंदी थी है तार जो एगेन्स्ट टीम एगेन्स्ट स्टेट थी से कौन करुला निज प्रति गोटे कौन विपदर आशंका से रखुला कहीं जदि शक्ति बेसी हो ताहले आक्रमण करदेवार संभावना बहुत रहुला है सेमती कौन प्रकार इंस्टीट्यूशन नहीं है कौन प्रकार ताने आम कहवा ऑर्गेनाइजेशन नाला जे कि शांति सुरक्षा करवा परवर्ती समय कौन है लीग ऑफ नेशन सेटा पुणी भांगिकी द्वितीय विश्वयुद्ध सरीगला तापर पुणी कौन है यूएन रो एस्टाब्लिश्ड है सेटा आम धीरे धीरे देखा तो सेटा कौन कही देखूँ 1890 मसीह जर्मनी नौशक्ति इंग्लैंड अपेक्षा अधिक वृद्धि पाई बोली घोषणा कला किए जर्मनी घोषणा कला कि आमर जो नौशक्तिर जो
ବାହିନୀଟା ଅଛି ସେଟା କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଇଂଲଣ୍ଡ ଅପେକ୍ଷା ବହୁତ ବଢ଼ି ଯାଇଛି ବୋଲି ଘୋଷଣା କଲା। ତ ଇଂଲଣ୍ଡ ସେ ତାକୁ କିପରି ନେଲା, କିପରି ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କରିଲା, ନୌବାହିନୀ ଆଧିପତ୍ୟ ପାଇଁ ଜର୍ମାନୀ ଉଦ୍ୟମକୁ ଇଂଲଣ୍ଡ ନିଜ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତି ଏକ ଧମକ ବୋଲି ସେ ଭାବିଲା। ଏମିତି ହିଁ ଚିନ୍ତାଧାରା ସେମାନେ ରଖୁଥିଲେ। ତାପରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କହିଲା, ନିଜର ସେ ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ନିଜର ଯେଉଁ ନୌବାହିନୀରେ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଲାଗି ବସିଲା। ତ ଏଇଟା ହିଁ ଆମର ଥିଲା ତୃତୀୟ କାରଣ, ବୁଝୁଛନ୍ତି। କାହିଁକିନା ଯେତେବେଳେ ସାମରିକ ପ୍ରତିଯୋଗିତା, ଯେତେବେଳେ କମ୍ପିଟିସନ୍ ଲାଗିଯିବ, ସେତେବେଳେ କେହି ମଧ୍ୟ ରାଗରେ ଆଟାକ୍ କରିଦେଇ ପାରନ୍ତି ହେଲା। ସେ ଭଳିଆ ସିଚୁଏସନ୍ ମଧ୍ୟ ହେଇଗଲା, ଯାହାକି ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ଥିଲା ତା'ର ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା। ବୁଝିହେଲା, ଯୁଦ୍ଧ ଅସ୍ତ୍ର ନୂଆ ନୂଆ ବନିଲା ଏବଂ ସେଇଟା ଆମର ଯୁଦ୍ଧରେ ବ୍ୟବହାର ହେଲା, ଯାହାଫଳରେ ବହୁତ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେଇଗଲା। ଶହ ଶହ ଲୋକ, ତା'ମାନେ ଶହ ଶହ କ'ଣ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଆମର ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ କେଉଁଠି ଫଳାଫଳ କନସିକ୍ୱେନ୍ସେସ୍ରେ ଆମେ ଦେଖିବା କ'ଣ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଲା, କ'ଣ କ'ଣ ହେଇଥିଲା। ତାପରେ ଦେଖିବା ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଆମର ଚତୁର୍ଥ ଯେଉଁ କାରଣଟି ଅଛି, ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦୀ ନୀତି, ଇମ୍ପେରିଆଲିଜିମ୍ ହେଲା। ଇମ୍ପେରିଆଲିଜିମ୍ ଯେଉଁ ଅଛି ଆମର ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦୀ ନୀତି, ସେଟାକୁ ଆମେ ବୁଝିବା। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଇଜିଲି ଆପଣ ମନେ ରଖିବେ। ମୁଁ ଯେମିତି କହୁଛି ଆପଣମାନେ ସେମିତି ହିଁ କେବଳ ଏଟାକୁ ଶୁଣି ଶୁଣି ଯାଆନ୍ତୁ, ଆପଣ ଇଜିଲି ଆପଣଙ୍କର କ୍ଲିଅର୍ ହେଇଯିବ କାରଣ ଗୁଡ଼ା ହେଲା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦୀ ଯାହାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁଛେ ଇଂଲିଶରେ ଇମ୍ପେରିଆଲିଜିମ୍ ବୋଲି କହୁଛେ। ତା'ମାନେ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିବା, ନୂଆ ନୂଆ ଟେରିଟୋରି, ନୂଆ ନୂଆ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ କଣ୍ଟ୍ରିକୁ ନିଜର ଅକ୍ତିଆରରେ ଆଣିବା, ଅକୁପାଏ କରି କରି ଚାଲିବା। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି। ତ ସେବେଳେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା, ସେବେଳର କଥା ଆମକୁ ଜାଣିବାର ଅଛି। କାହିଁକି ଏବେ ତ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଯାହା ହେଉଛି ଆପଣମାନେ ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେବେଳର କଥା ଆମକୁ ଜାଣିବାର ଅଛି। ତ ସେବେଳେ ଦେଖନ୍ତୁ, ୟୁରୋପରେ ଆମର କ'ଣ ହେଉଥିଲା, ମୁଁ ଏଇଟା କ'ଣ ସେଇ ଆମର କେଉଁ ସମୟରେ, ଯେଉଁ ଆମର 1914ରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧଟା ହେଲା, ତା ପୂର୍ବର କଥାଟା ମୁଁ କହୁଛି। ତ ସେତେବେଳେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ କି ଆମର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍ ହେଇଥିଲା ୟୁରୋପରେ, ମୁଖ୍ୟ ଭାବରେ ସେଇଟା ହେଇଥିଲା ଶିଳ୍ପ ବିପ୍ଳବ ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ଶିଳ୍ପ ବିପ୍ଳବ ହେଇଥିଲା ବେଲେ କ'ଣ ହେଲା ନା, ନୂଆ ନୂଆ ଯନ୍ତ୍ରପାତି, ନୂଆ ନୂଆ ମେସିନ୍ ଆମର କ'ଣ ହେଲା, ଇନଭେଣ୍ଟ ହେଲା, ଆସିଲା, ବଜାରକୁ ଆସିଲା ହେଲା। ନୂଆ ନୂଆ କଳକାରଖାନା ଆମର ନିର୍ମିତ ହେଲା, ଯାହାଫଳରେ ସେଠାରେ କ'ଣ ହେଲା, ଅଧିକ କଞ୍ଚାମାଲ ଦରକାର। ଯେତେବେଳେ ହାତରେ କାମ କରୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ କମ୍ କଞ୍ଚାମାଲ ଦରକାର ପଡ଼ୁଥିଲା ଏବଂ କମ୍ ଜିନିଷ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ ହେଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମେସିନ୍ ଆସିଗଲା ଏବଂ ଉନ୍ନତମାନର ମେସିନ୍ ଆସିଗଲା, ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଆସିଗଲେ, ତ କ'ଣ ହେଲା, ଅଧିକ କଞ୍ଚାମାଲର ଆବଶ୍ୟକ ହେଲା। ତା ସହିତ ଉତ୍ପାଦନ ମଧ୍ୟ ଆମର ଅଧିକ ହେଲା। ତ ଯେଉଁ ଉନ୍ନତ ଦେଶମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେମିତି ଇଂଲଣ୍ଡ ହେଲା, ଜର୍ମାନୀ ହେଲା, ଫ୍ରାନ୍ସ ହେଲା, USA ହେଲା, ତ ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ ହେଲା, ତ ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ, ନିଜର ଯେଉଁ ଉତ୍ପାଦିତ ଦ୍ରବ୍ୟ ହେଲା, ବୁଝନ୍ତୁ ମୋ କଥାଟା, ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଉତ୍ପାଦିତ ଯେଉଁ ଦ୍ରବ୍ୟ ଗୁଡ଼ା ଥିଲା, ସେ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ବିକିବା ପାଇଁ ନିଜର ଦେଶ ବାହାରେ ନୂଆ ନୂଆ ବଜାର ସେମାନେ ଖୋଜିବାକୁ ଲାଗିଲେ। କ'ଣ ଖୋଜିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ନୂଆ ନୂଆ ବଜାର, ମାର୍କେଟ୍ ସେମାନେ ଖୋଜିବାକୁ ଲାଗିଲେ ହେଲା। ତା ସହିତ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ ଦରକାର, କଞ୍ଚାମାଲ ଦରକାର, ର ମେଟେରିଆଲ୍ ଦରକାର, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଜାଗାରୁ ଆଣିବାକୁ ସେମାନେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ସେହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରୁ କ'ଣ ହେଲା ନା, ଆମର ସେ ଉନ୍ନତ ଦେଶମାନେ ଯେଉଁଠାରେ କି ନୂଆ ନୂଆ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ତଥା ଆମେ କହିପାରିବା ଶିଳ୍ପ ବିପ୍ଳବର ପ୍ରଭାବ ବେଶୀ ଦେଖା ଦେଇଥିଲା, ତ ସେ ଦେଶମାନେ କ'ଣ କଲେ ନା, ମୁଖ୍ୟତଃ ଆମର କ'ଣ ଏସିଆ ହେଲା, ଏସିଆ ଆଉ ଆଫ୍ରିକା ଏତେ ଡେଭଲପ୍ ନଥିଲା, ସେଠାରେ କଞ୍ଚାମାଲ ଥିଲା, ମିଳିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଟା କେହି ନେଉନଥିଲେ, ଏଟା ଏତେ ଡେଭଲପ୍ ନଥିଲା। ଏବଂ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ କ'ଣ ହେଲା ନା, ଯେଉଁ ଦେଶମାନେ ଅଛନ୍ତି, ମୁଖ୍ୟ ବଡ଼ ବଡ଼ ଦେଶମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ, ନିଜର ଉତ୍ପାଦିତ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ବିକ୍ରୟ କରିବା ପାଇଁ ତଥା କଞ୍ଚାମାଲ ଇମ୍ପୋର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଏ ମହାଦେଶର ଦେଶଗୁଡ଼ିକୁ ସେମାନେ ଅକ୍ତିଆର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। କଲୋନି ସେମାନେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ, କଲୋନାଇଜେସନ୍ ତା'ମାନେ ସେମାନେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ। ବୁଝିହେଲା,
କଲୋନି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ, ସେଠାରେ ନିଜର ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ବିକ୍ରି କଲେ, ତା ସହିତ ସେଠାରେ ଯେଉଁ କଞ୍ଚାମାଲ ମିଳୁଛି ସେଇଟାକୁ ନିଜ ଦେଶକୁ ଆଣିକି ପୁଣି ଉତ୍ପାଦନ କରି ସେମାନେ ସେଠିକୁ ପୁଣି ଥରେ ବିକ୍ରୟ କରିବାକୁ ନେଲେ। ତ ସେ ଟାଇମ୍ରେ କ'ଣ ହେଲା, ସେ ଯେଉଁ ଦେଶମାନେ ଥିଲେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଦେଶ ଯେମିତି ଇଂଲଣ୍ଡ, ଜର୍ମାନୀ, ଫ୍ରାନ୍ସ ହେଲା, ରଷିଆ, ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ଆମେ କହିପାରିବା, ସେମିତି ବଡ଼ ବଡ଼ ଦେଶମାନେ କ'ଣ କଲେ ନା ଏ ଏସିଆ ଆଉ ଆଫ୍ରିକା ମହାଦେଶରେ କ'ଣ କଲେ, ନିଜ ନିଜ ଜାଗା ଅକୁପାଏ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ନୂଆ ନୂଆ ଟେରିଟୋରି ନିଜ ପାଖକୁ ନେବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ଆମ ଭାରତ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କଲୋନି ଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ କି ଆମର ଇଂରେଜମାନେ ନିଜର କଲୋନି ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ କରିଥିଲେ ହେଲା, ଏବଂ ଏଠୁ କଞ୍ଚାମାଲ ନେଉଥିଲେ ଏବଂ ସେଠୁ ଉତ୍ପାଦନ କରି ପୁଣି ଆଣିକି ଆମ ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ବିକ୍ରି କରୁଥିଲେ ହେଲା। ସେମିତି କଲୋନି ତାମାନେ ବନେଇବାକୁ ସମସ୍ତେ ଆଗ୍ରହୀ ହେଇଗଲେ, ଏବଂ ଯେହେତୁ ସମସ୍ତେ ଆଗ୍ରହୀ ହେଲେ, ସମସ୍ତେ ତ ଆସିକି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରହିଯିବେନି ହେଲା, ସେମାନେ ନିଜ ନିଜ ଜାଗା ଅକୁପାଏ କଲେ। ତ ସେ ଜାଗା ନିଜ ଅକ୍ତିଆରକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦିତା ଲାଗିଲା। ବୁଝୁଛନ୍ତି ମୋ କଥା? ସେ ଜାଗା ମାନେ ଅକୁପାଏ କରିବାକୁ, ନିଜ ଅଣ୍ଡରକୁ ନେବାକୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଲଢ଼େଇ ଚାଲିଲା। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଯେମିତି ଆମର ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଆଉ ଇଂଲଣ୍ଡ କେଉଁଠି ଆମ ଭାରତରେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଝଗଡ଼ା ହେଲା, ୱାର୍ ହେଉଥିଲା। କାର୍ନାଟିକ୍ ୱାର୍ ଆପଣ ଶୁଣିଥିବେ ହେଲା, ବ୍ୟାଟେଲ୍ ଅଫ୍ ଆମ୍ବୁର, ବ୍ୟାଟେଲ୍ ଅଫ୍ ୱାଣ୍ଡିୱାସ୍ ହେଲା, ଏଗୁଡ଼ା ଆପଣ ଶୁଣିଥିବେ। ସେଟା ହେଲା ଆମର କାର୍ନାଟିକ୍ ୱାର୍। ସେ କାର୍ନାଟିକ୍ ୱାର୍ ହେଇଥିଲା ଆମର ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଆଉ କାହା ସହିତ, ଇଂଲଣ୍ଡମାନଙ୍କ ସହିତ, ଇଂରେଜ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ସହିତ। ତ ସେ ଭଳିଆ ତାମାନେ କ'ଣ ଚାଲି ରହିଲା, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ଚାଲି ରହିଲା କି କିପରି ଆମେ କଲୋନି ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ କରିବୁ ଏବଂ ନିଜର ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ଅଛି, ଆର୍ଥିକ ଶକ୍ତି ହେଉ କିମ୍ବା ସାମରିକ ଶକ୍ତି ହେଉ, ସେଇଟା ଆମେ ବଢ଼େଇବୁ। ତ ସେଇଟା ଏଠି ହିଁ ମେନସନ୍ କରାଯାଇଛି, ଆଉ ଅଧିକ କିଛି କୁହାଯାଇ ନାହିଁ। ମୁଁ ଯାହା କହିଲି ସେଇଟା ଆପଣ କେବଳ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଗଲା ତାହେଲେ ଆପଣ ନିହାତି ଭାବରେ ଏଟାକୁ କ୍ରାକ୍ କରିପାରିବେ। ତ ସେଇଟା ଏଠାରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଏଠି କିଛି ପଢ଼ିବାର ଏତେ ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ତଥାପି ଆମେ ଟିକେ ଦେଖିନେବା। ୟୁରୋପରେ ଶିଳ୍ପ ବିପ୍ଳବ ଅଗ୍ରଗତି ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ୟୁରୋପୀୟ ଦେଶମାନଙ୍କରେ ନୂତନ ସମସ୍ୟାମାନ ଦେଖାଗଲା। ନୂଆ ନୂଆ ସମସ୍ୟା, କ'ଣ ସମସ୍ୟା ହେଇପାରେ, ନିଜ କମନ୍ ସେନ୍ସ ଲଗାନ୍ତୁ। କି ବିକ୍ରୟ କରିବା ପାଇଁ ନୂଆ ଜାଗା ଦରକାର, କଞ୍ଚାମାଲ ଦରକାର ହେଲା। ସେମିତି ଶିଳ୍ପ ପ୍ରଧାନ ଦେଶମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଧିକ ଧନଶାଳୀ ପାଇଁ ତୀବ୍ର ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦିତା ଲଗିଲା। ନିଜର ଆର୍ଥିକ ଶକ୍ତି, ସାମରିକ ଶକ୍ତି ପାଇଁ ସେମାନେ ଲଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ନେକ୍ସଟ କ'ଣ, ଉତ୍ପାଦନରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ କଞ୍ଚାମାଲ ଆବଶ୍ୟକ ପୂରଣ ପାଇଁ ନିଜର ଚାହିଦାରୁ ଅଧିକ ଉତ୍ପାଦିତ ହେଉଥିବା ଦ୍ରବ୍ୟର ବଜାର ଅନ୍ୱେଷଣ, ଦେଖନ୍ତୁ ବଜାର ଅନ୍ୱେଷଣ ପାଇଁ ହେଲା, ବଜାର ଅନ୍ୱେଷଣ ଓ ବିକ୍ରୟ ପାଇଁ ଏବଂ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ଜନସଂଖ୍ୟାର ବସତି ପାଇଁ ନିଜ ଦେଶ ବାହାରେ ନୂତନ ଅଞ୍ଚଳ ଖୋଜିବାର ଆବଶ୍ୟକ ହେଲା। ସେଥିପାଇଁ ୟୁରୋପୀୟମାନେ ଏସିଆ ଆଉ ଆଫ୍ରିକା, ମୁଖ୍ୟତଃ ଏସିଆ ଆଉ ଆଫ୍ରିକାଟା ଆମର ଅଣ୍ଡର ଡେଭଲପ୍ ଥିଲା ହେଲା। ତ ସେଇ ଜାଗାମାନଙ୍କରେ, ଅନୁନ୍ନତ ଅଞ୍ଚଳମାନଙ୍କରେ ଅର୍ଥନୈତିକ ଆଧିପତ୍ୟ ବିସ୍ତାର କଲେ ଅର୍ଥନୈତିକ ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ରାଜନୈତିକ ଆଧିପତ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବିସ୍ତାର ହେଲା। ଯେମିତି ଆମ ଭାରତର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଆପଣ ଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମେ ଆମର ଭାରତକୁ ଇଂରେଜମାନେ ଆସିଲେ ହେଲା, ଆଉ ସେମାନେ ଅନୁମତି ନେଲେ କ'ଣ ପାଇଁ, ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପଲିଟିକାଲ୍ ପାୱାର ହିସାବରେ ସେମାନେ ରୁଲ୍ କଲେ। ତ ସେଇଭଳିଆ ଉପନିବେଶ ମାନ ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ, ଉପନିବେଶ କଲୋନି ମାନେ ସ୍ଥାପନ କଲେ। ଏହା ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କ୍ରମେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦିତା ଓ ଶତ୍ରୁତା ବୃଦ୍ଧି କଲା ହେଲା। ଯେମିତି ଆମର ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଆଉ ଇଂଲଣ୍ଡ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଉଦାହରଣ ଦେଲି, ସେମିତି ପର୍ତ୍ତୁଗାଲ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଉଦାହରଣ ଚାହିଁଲେ ବହୁତ ଉଦାହରଣ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ ହେଲା। ତାପରେ ଆମେ ସେଥିରେ ଦେଖିବା କିପରି ତାର ମାନେ ଆମର ବାଗଦାଦ ଆଉ ବର୍ଲିନରେ ଯେଉଁ ରେଳପଥଟେ ଜର୍ମାନୀ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଥିଲା, ତ ସେ ରେଳପଥକୁ ଇଂଲଣ୍ଡ କିପରି ବିରୋଧ କଲା, କାହିଁକିନା ବର୍ଲିନ ଆଉ ବାଗଦାଦ ମାନେ ଭାରତ ବି ସେଇ ପାଖରେ ହେଲା। ତ ଜର୍ମାନୀ ମାନେ ଯଦି ସେ ରେଳପଥ କରିଦେଲେ ତାହେଲେ ଭାରତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିଲା। ତ ସେ କାରଣରୁ ଇଂରେଜମାନେ ବିରୋଧ କଲେ, ସେଇଟା ଆମେ ଏବେ ଦେଖିବା ହେଲା। ତ ତେଣୁ ପରେ କାଇଜର ଦ୍ୱିତୀୟ ୱିଲିୟମ୍ ଔପନିବେଶିକବାଦ ନୀତି ଗ୍ରହଣ କଲେ।
ସେତେବେଳକୁ ଏସିଆ ଆଉ ଆଫ୍ରିକାରେ ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳ ବାଣିଜ୍ୟ କାରବାର ପାଇଁ ଇଂଲଣ୍ଡ ଆଉ ଫ୍ରାନ୍ସ ନିୟନ୍ତ୍ରଣାଧୀନ ଥିଲା। ଯେଉଁଟା ମୁଁ କହିଲି ଇଂଲଣ୍ଡ ଆଉ ଫ୍ରାନ୍ସ ଅଧୀନରେ ପ୍ରାୟ ଜାଗା ଥିଲା ଏବଂ ସେମାନେ ନିଜ ଭିତରେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, କିଛି ମନମାଳିନ୍ୟ ହୋଇକି ସେମାନେ ନୂଆ ନୂଆ ଜାଗା ପାଇଁ ସେମାନେ ଲଢ଼ୁଥିଲେ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ୱାର୍ଲଡ଼ ୱାର୍ ସମୟରେ ସେମାନେ ସାଙ୍ଗ ହୋଇକି ଲଢ଼ିଲେ, ସେଇଟା ମୁଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖିଛେ ଅବଶ୍ୟ କି ଯେଉଁ ଆଲାଏନ୍ସ ସିଷ୍ଟମ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା ହେଲା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ, ତେଣୁ ଜର୍ମାନୀ ଓ ଇଟାଲୀକୁ ନୂତନ ଅଞ୍ଚଳ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରାନ୍ସ ଆଉ ଇଂଲଣ୍ଡ ଅଲରେଡ଼ି ସେମାନେ ନିଜର ନୂଆ ନୂଆ କଲୋନି ମାନ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କିଏ କରିନଥିଲା ନା ଜର୍ମାନୀ ଆଉ ଇଟାଲୀ ବେଶୀ କରିନଥିଲେ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି, ବେଶୀ କରି ନଥିଲେ। ତ ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ଚାହିଁଲେ କି ଆମେ ବି ଚାଲ କ'ଣ କରିବା, ସେଠାରେ ନୂଆ ନୂଆ କଲୋନି ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ କରିବା। ତ ସେଇ କାରଣରୁ ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ହେଲା, ଗୋଟେ ବିବାଦଟେ ଲାଗିଗଲା। ସେମାନେ ଏପରି ବିବାଦ ରହିଲା ଯାହାକି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଗୋଟେ ବିସ୍ଫୋରଣ ହେଲା। ତା'ମାନେ କାରଣ ମାନେ ଜମା ହେଇ ବିରୋଧ ହେଇକି ଗୋଟେ ବିସ୍ଫୋରଣ ହେଲା। ସେ ବିସ୍ଫୋରଣ କାହାର ରୂପ ନେଲା, ୱାର୍ଲଡ଼ ୱାର୍ 1 ହେଲା। ସେଇଟା ଏଠାରେ କୁହାଯାଇଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆପଣ ମନେ ରଖିବେ, ଯେଉଁ ଆମର ବିସ୍ମାର୍କ ଥିଲେ, ଆମର ସେ ଆମର ଏ ଔପନିବେଶିକ ନୀତି, ଏ କଲୋନାଇଜେସନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍କୁ ସେ ତା'ମାନେ ଫଲୋ କରୁନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ୱିଲିୟମ୍ ଆସିଲେ, ସେ କ'ଣ କଲେ ନା ଏ ନୀତିକୁ ଆପଣେଇଲେ। କାହିଁକି, ଇଂଲଣ୍ଡ ଆଉ ଫ୍ରାନ୍ସ ଏମିତି ଦେଶମାନଙ୍କୁ ତଳକୁ ଆଣିବାକୁ, ତାଙ୍କଠୁ ଉପରକୁ ଯିବାକୁ ହେଲା। ତ ଏଇଟା ଥିଲା। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା ଆମର ଯେଉଁ ଜର୍ମାନୀର ପ୍ରାଚ୍ୟ ନୀତି ଅଛି। ପ୍ରାଚ୍ୟ ମାନେ କ'ଣ, ଜର୍ମାନୀର ଯେଉଁ ପ୍ରାଚ୍ୟ ନୀତି ଅଛି, ତା'ମାନେ ଆମର ଇଷ୍ଟ କହୁଛେ, ଇଷ୍ଟ ଆଡ଼କୁ ଯେଉଁ ହେଲା। ତ ପ୍ରାଚ୍ୟ ନୀତି ଏଇଟା ମୁଁ କହୁଥିଲି, ଯେଉଁ ବର୍ଲିନ ବାଗଦାଦ ଯେଉଁ ରେଳପଥ, ଏଠି ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଜର୍ମାନୀ ପ୍ରାଚ୍ୟ ନୀତି, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କାରଣ ଥିଲା। ବୁଝୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ କାରଣ ଆମେ ଦେଖୁଛେ କି ବହୁତ ପ୍ରକାରର କାରଣ ଅଛି। ତ ସେ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଗୁଡ଼ାକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ତା'ମାନେ ଲିଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରି ଆସୁଛେ ହେଲା। ତ ଏଠାରେ ଆମେ ଯେଉଁଠି ଜର୍ମାନୀର ପ୍ରାଚ୍ୟ ନୀତି, ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା କି ଜର୍ମାନୀର ଏ ପ୍ରାଚ୍ୟ ନୀତିଟା କ'ଣ ଥିଲା ହେଲା, କ'ଣ ଥିଲା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ 1878 ମସିହାରେ ବର୍ଲିନ ମହାସଭା ପରେ ତୁର୍କୀର ଅଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ବ୍ୟାପାର ପ୍ରତି ଇଂଲଣ୍ଡର ପ୍ରବଳ ଉଦାସୀନ ଓ ବିତୃଷ୍ଣାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ଜର୍ମାନୀ ତୁର୍କୀ ସହିତ ମିତ୍ରତା ସ୍ଥାପନ କଲା। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଆଉ ଥରେ ମନେ ପକାଇବା ସେ ପ୍ରଥମ ଜିନିଷକୁ ହେଲା, ଯେ ଆମର ବର୍ଲିନ ମହାସଭା ହେଇଥିଲା, ବର୍ଲିନ କଂଗ୍ରେସ ହେଇଥିଲା, ସେ ଜିନିଷକୁ ମନେ ପକାଇବା। ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ଆମର ଯେଉଁ ତୁର୍କୀ ଥିଲା, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ସେ ବର୍ଲିନରେ ଆମର ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ଥିଲା, ସେ ବଲ୍କନ୍ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା ଏବଂ ଜର୍ମାନୀ ମଧ୍ୟ ଆମର କାହାକୁ ସପୋର୍ଟ କଲା, ସେଇ ଆମର ଅଷ୍ଟ୍ରିଆକୁ ସପୋର୍ଟ କଲା। ଯାହାଫଳରେ କି ରଷିଆ ସହିତ ତାଙ୍କର ବିବାଦ ରହିଲା ଏବଂ ରଷିଆ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୂର ହେଇଗଲା। ତ ସେ ସଭାରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ଲିନ ସଭାରେ ପରେ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତୁର୍କୀ ଅଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଯେଉଁ ବ୍ୟାପାର ଥିଲା, ବ୍ୟାପାର ପ୍ରତି ଇଂଲଣ୍ଡର ପ୍ରବଳ ଉଦାସୀନତା ଓ ବିତୃଷ୍ଣାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ହେଲା, ଯେହେତୁ ଇଂଲଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ସିଆଡ଼େ ତାର ମାନେ ଉଦାସୀନତା ଦେଖାଉଛି କାହାକୁ, ତୁର୍କୀକୁ, ତାର ସୁଯୋଗ ନେଇକି ହେଲା ଜର୍ମାନୀ ଜଗି ବସିଥିଲା। ବୁଝୁଛନ୍ତି, ଜର୍ମାନୀ ଜଗି ବସିଥିଲା କେତେବେଳେ ଇଂଲଣ୍ଡ କ'ଣ କରିବ, ସେ ଟିକେ ବିରୋଧ କରିବ, ଟିକେ ତାର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ କମିଯିବ ବୋଲେ ଡାଇରେକ୍ଟ ମୁଁ ସେ ତୁର୍କୀ ଶାସକ ପାଖକୁ ଯାଇକି ମୁଁ ମୋର ଟ୍ରିଟି ସାଇନ୍ କରେଇନେବି। ସେଇଭଳିଆ କ'ଣ ହେଲା, ଯେତେବେଳେ ଇଂଲଣ୍ଡର କ'ଣ ଉଦାସୀନତା ଓ ବିତୃଷ୍ଣା ସୁଯୋଗ ନେଇ କ'ଣ ଜର୍ମାନୀ ତୁର୍କୀ ସହିତ ମିତ୍ରତା ସ୍ଥାପନ କଲା ଡାଇରେକ୍ଟ ହେଲା। ଡାଇରେକ୍ଟ ତା'ମାନେ ଜର୍ମାନୀର ଯେଉଁ ଆମର ଥିଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ୱିଲିୟମ୍, ସେ କ'ଣ କଲେ, ଡାଇରେକ୍ଟ ସେ ଯାଇକି ତୁର୍କୀ ସହିତ ମିତ୍ରତା ସ୍ଥାପନ କଲେ। ଆଉ ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଦେଲେ, ସେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଦେଲେ। ସେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟଟା କ'ଣ ଥିଲା ନା, ଜର୍ମାନୀର
जो राजा थिले सॉरी काइजर जो आमर किए द्वितीय विलियम से कौन कले ना स्टेटमेंट देले कि जर्मानी तुर्कीर सबुठार उत्तम बंधु एला देखो ये अच्छी जर्मानी तुर्कीर सबुठार उत्तम बंधु बोली काइजर द्वितीय विलियम तुर्कीर जो सुल्तान थिले से समय सुल्तान को आश्वासना देले है। प्रथम तो इंग्लैंड तुर्की उपर तार टी तार उदासीनता भाव आसला ठीक से ही क्यों जर्मानी गले जर्मानी जो काउनसिलर सॉरी जर्मानी जो काइजर थिले से डायरेक्ट जाकि तुर्की सहित हाथ मिलई देले एवं स्टेटमेंट देदेले कि तुर्की होची मोर गोटे पूरा निबिड़ बंधु है। किंतु प्रकृत में कौन सेटा ही थिला जर्मानी देखंतु जर्मानी बहुत गोटे खतरनाक देश थिला प्रकृत में से मुहरे एमती कही दउथिला मुहरे से कही दउथिला कि तुर्की मोर बहुत बड़ मित्र किंतु तार मुख्य लक्ष्य कौन थिला वाणिज्य व्यवसाय जो गोटे लिंकटे बिछेबा वाणिज्य व्यवसाय जो गोटे तार माइंडसेट थिला सेटा को से प्रूव करने सेटा को से बेनिफिट पाइबा प्रॉफिट पाइबा से एमती करथिला तो सेटा कौन थिला चलंतु देखिबा। तो प्रकृत में जर्मानी निजर है प्रकृत में आपड़ एटा को ध्यान देकी बुझे थरे बुझिले आपड़ एटा माने सेकेंड वर्ल्ड वार रे आपणकर काम देव। तो प्रकृत में जर्मानी निजर वाणिज्य व्यवसाय वृद्धि करने उद्देश्य बर्लिन बागदाद मुझे जोटा कहती बर्लिन बागदाद रेलपथ प्रकल्प निर्माण करने तुर्की अनुमति आवश्यक करुला देखु कहीं कहीं से ताने तुर्की राजा को निजर मित्र बोली भावुला देखु आजिकाली समय रे जदि कौन से प्रकार फायदा नहीं ताहले आपण पाखु कहीं भी आसबे नहीं निज पेरेंट्स निजर माँ बापा को छाड़ीदे कहीं भी आपण पाखक आसबे नहीं बुझीपार आउ जे बेसी निज पाखक आसूची निजे निज आपण पाखक आसूची निहाती भाव में तार किसी उद्देश्य थी एटा आपण लेखिकी नहीं जातु। तो देखो एटा जो अच्छी उद्देश्य कौन थिला बर्लिन बागदाद रेलपथ निर्माण करवा तुर्की से जो बर्लिन आ बागदाद रेलपथ बर्लिन कौन जर्मानी कैपिटल ए बागदाद कौन आमर तुर्कीर तो सेठू रेलपथटा जदि बिछेई हेले जर्मानी कौन कर बुझंतु जर्मानी कौन कर ए बागदाद रु भारत आड़ को आसी पार एवं आपणकर क्यों आड़ को आसी पार एशिया आड़ को आसी पार ता सहित जो लाइनटा थी एमती लाइनटा है एमती लाइनटा तो इे आमर भारत अच्छी इे आमर कौन एशिया सहित भी तार गोटे लिंक रफ्रिका आड़े लिंक रा सहित ये जो रेलपथरे थी से आखपाख देश से अंडर को आसीज। आउ गोटे कथा देखु कि आड़े भारत अच्छी तो भारत रे किए शासन करते इंग्रेज माने तापर इे आफ्रिकार अच्छी आफ्रिका आड़े फ्रेंच आउ आमर इंग्रेज मानकर किसी अंश ता माने कॉलोनी थिला तो से माने एटा को विरोध करले क्या जो जर्मानी रो जो प्रकल्प को ए नीति को कौन कले विरोध कले डायरेक्ट विरोध कले बुझीगला निज प्रति गोटे डर आसीगला कि जर्मानी अटैक करदेव आमर कॉलोनी छड़े नब इंग्रेज माने भारत रो कम ता माने फायदा पाउथिले बहुत फायदा पाउथिले हैला। तो ए दृष्टि इंग्रेज माने कौन कले डायरेक्ट से माने विरोध कले किए न करू किंतु इंग्रेज माने से माने डायरेक्ट कौन कले विरोध कले हैला। तो सहीटा मेंशन अच्छी मुझे बुझाऊँगी आप सेमती ही मन रखु एवं थोड़े जाकि बुक को रिडिंग करने PDF मिलूँ। तो देखु ये जो तुर्की अनुमति पाइबा से ही हाथ मिलई जो बर्लिन आ बागदाद जो रेलपथटा किए विरोध कले इंग्लैंड यह विरोध करथिला कारण देखु यही रेलपथ निर्माण पर यह भारत एवं एशिया अन्य स्थान में ब्रिटिश साम्राज्य विपद सृष्टि करिवार आशंका थिला। मुख्यतः आम आफ्रिका कहबा ना मुख्यतः आमर एशिया है मुख्यतः आमर से एशियार जो सब टेरिटोरी थिला से गुड़ा ऑक्युपाई केप्ति जर्मानी न करू सेटा इंग्लैंड चाहूला और से कौन कला ना आमर ब्रिटिश साम्राज्य निजर विपद सृष्टि करिवार आशंका थिला से कौन इंग्लैंड विरोध कला बुझुंट जर्मानी यही प्रकल्प सर्बिया रे फ्रांस रो आधिपत्य प्रति मध्य विपद थिला। तो सर्बिया
ଯେଉଁ ସର୍ବିଆ କଥା ଆମେ ଆସୁ କାରଣ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ କଜ୍ରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ବୁଝୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ କଜ୍ ଅଛି ଆମର ସେ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ କଜ୍ରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଯେଉଁ ଆମର ଫ୍ରାନ୍ସର ଯେଉଁ ଆଧିପତ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିଥିଲା କେଉଁଠି, ଯେଉଁ ସର୍ବିଆରେ, ତ ସର୍ବିଆ ବି ସେଠୁ ପାଖ ହେବ ହେଲା। ସେ ଯଦି ରେଲୱେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶଡ୍ ହେଇଯିବ ତାହେଲେ ସର୍ବିଆ ମଧ୍ୟ ସେଇଠାରୁ ପାଖ ହେବ। ଏବଂ ସର୍ବିଆରେ କିଏ ତା'ର ଆଧିପତ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିଥିଲା, ଫ୍ରାନ୍ସ ହେଲା। ତ ଫ୍ରାନ୍ସ ମଧ୍ୟ ବିପଦ ମାଡ଼ି ଆସିଲା ବୋଲି ସେ ଚିନ୍ତା କଲା। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଫ୍ରାନ୍ସ ମଧ୍ୟ କୁ ବିପଦ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଏବଂ ସିଆଡ଼େ ଇଂଲଣ୍ଡକୁ ମଧ୍ୟ ବିପଦ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ତ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଯେହେତୁ ସମାନ କଣ୍ଡିସନ୍ ଆସିଯାଇଛି, ସେମାନେ ଦୁଇ ଜଣ ମିଶିକି କ'ଣ କଲେ, ସେମାନେ ଦୁଇ ଜଣ ମିଶିକି ସେ ଯେଉଁ ଜର୍ମାନୀର ଯେଉଁ ରେଳପଥର ଯେଉଁ ପ୍ରକଳ୍ପ ଥିଲା ତାକୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ସେମାନେ ଅପୋଜ୍ କଲେ, ବିରୋଧ କଲେ ହେଲା। ଆଉ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା, ଏ ଇଂଲଣ୍ଡ ଆଉ ଏ ଫ୍ରାନ୍ସ କ'ଣ କଲେ, ନିଜ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଚୁକ୍ତି ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାକ୍ଷର କଲେ କି ଆମେ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷର କରୁଛୁ, ଆମେ ନିଜର ସୁରକ୍ଷା କରିବୁ ଏବଂ ଯେଉଁ ଜର୍ମାନୀ ଅଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ବିରୋଧ କରିବୁ। ତା'ର ଆମେ କ'ଣ ବିରୋଧ କରିବୁ ନା, ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରକଳ୍ପଟା ଅଛି ସେ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ମଧ୍ୟ ବିରୋଧ କରିବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ଦେଖିବା, ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଜର୍ମାନୀର ବର୍ଲିନ ବାଗଦାଦ ରେଳପଥ ନିର୍ମାଣ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଇଂଲଣ୍ଡ ଆଉ ଫ୍ରାନ୍ସ ବିରୋଧ କରିବାରୁ ଫ୍ରାନ୍ସର ଘନିଷ୍ଠ ବନ୍ଧୁ ହିସାବରେ ରୁଷିଆ ମଧ୍ୟ ଜର୍ମାନୀ ପ୍ରାଚ୍ୟ ନୀତିକୁ ବିରୋଧ କଲା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ରୁଷିଆ ମଧ୍ୟ ଏବଂ ଫ୍ରାନ୍ସ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମରୁ ଆମେ ଜାଣିଛେ କି ରୁଷିଆ ଫ୍ରାନ୍ସ ଗୋଟିଏ ବନ୍ଧୁ ଥିଲେ। ଯେହେତୁ ଫ୍ରାନ୍ସ ଜର୍ମାନୀକୁ ବିରୋଧ କଲା ସେ କାରଣରୁ ରୁଷିଆ ମଧ୍ୟ ଯେହେତୁ ଫ୍ରାନ୍ସର ଫ୍ରେଣ୍ଡ ହେଲା, ଆଲାଏନ୍ସରେ ସେ ସାଇନ୍ କରିଥିଲେ ବନ୍ଧୁ ଭାବରେ, ସେ ମଧ୍ୟ ଜର୍ମାନୀରେ ଯେଉଁ ପ୍ରାଚ୍ୟ ନୀତି ଥିଲା, କ'ଣ ପ୍ରାଚ୍ୟ ନୀତି ନା ବର୍ଲିନ ବାଗଦାଦ ରେଳପଥ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ବିରୋଧ କଲେ। ତ କେତେଜଣ ବିରୋଧ କଲେ ଏଠି ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତୁ, କେତେଜଣ ବିରୋଧ କଲେ ନା ଇଂଲଣ୍ଡ ବିରୋଧ କଲା, କାହିଁକି ସେ ଭାରତ କିମ୍ବା ତା ଆଖପାଖ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ ମାନେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କର ଥିଲା ତାକୁ ସେ ଅକୁପାଏ କରିନେବ ବୋଲି। ତାପରେ ସର୍ବିଆ ହେଲା, ସର୍ବିଆରେ ଯେଉଁ ଫ୍ରାନ୍ସ ମାନେ ଥିଲେ ସେ ଫ୍ରାନ୍ସ ମାନେ ହୁଏତ ଅକୁପାଏ କରିନେବେ ବୋଲି। ନେକ୍ସଟ କିଏ, ଯେହେତୁ ଫ୍ରାନ୍ସର ବନ୍ଧୁ ଥିଲା ରୁଷିଆ, ସେ ରୁଷିଆ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କଲା, ନିଜର କ'ଣ କଲା, ବିରୋଧଟା ପ୍ରଦର୍ଶନ କଲା ହେଲା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଆମେ ତ ଏମିତି ବିରୋଧ ଯେହେତୁ ଲାଗି ରହିଲା, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି, ଏମିତି ବିରୋଧ ଯେହେତୁ ଲାଗି ରହିଲା ତ ସେମାନେ ପରସ୍ପର କ'ଣ ହେଲେ, ବିରୋଧୀ ହେଇଗଲେ, ଅପୋନେଣ୍ଟ ହେଇଗଲେ ଏବଂ ଏ ଯେଉଁ ବିଦ୍ୱେଷ ଭାବଟା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏକ ବିଶାଳ ଯୁଦ୍ଧର ଆଶଙ୍କା ସୃଷ୍ଟି କରିଦେଲା ହେଲା। ତାପରେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଆମର ଯେଉଁ ଅଛି ମରୋକ୍କୋ ସଂକଟ, ଏଟାକୁ ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ବୁଝିବା, ଇଜିଲି ଆମେ ଏଟାକୁ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିନେବା। ବୁଝିଲା, ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛେ କି ବହୁତ କମ୍ ସମୟରେ ଆମେ ଯେତେ ବି କାରଣ ପଢ଼ୁଛେ ସେଇଟା ଆମେ ଥରେ କେବଳ ପଢ଼ିଦେଉ, ଆମର ଯେକୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ତାକୁ ଟ୍ୟାକେଲ୍ କରିନେବା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ତାମାନେ ସେସନ୍ ଗୁଡ଼ା ଭଲ ଲାଗୁଛି ହେଲା ବୁଝିବାକୁ, ତାହେଲେ ନିହାତି ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାଇବେ ଏବଂ ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରିଦେବେ ହେଲା। ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟରେ ଆମେ ଦେଖା ହେବା। ଧନ୍ୟବାଦ।